First of all, I welcome all the participants and the research scholar, research guides who are attending this live lecture, which is organized by the Dayanand Science College, Latur. Myself, Dr. S.S. Bellale, Dayanand Science College, Latur. Today we shall discuss in this PhD coursework, we shall discuss the philosophical foundation of the research. Up till we have studied the different types of the research, how to start the research, how to write the sampling, how to collect the sampling. This variety of branches we have studied in the research methodology. Today we shall discuss the philosophical foundation of the research, means how to make the quality research. Parallelly, that means we shall discuss how to make the quality research, how to do the quality research. See this. Now, in this today's lecture, we shall discuss the different points. What are those points? In that actually our aim is to select the quality research. आपलं एम काय या ठिकाणी क्वालिटी रिसर्च कसं करायचं या बाबतीमध्ये डिस्कस करायचे. दॅट इज अ फिलॉसॉफिकल फाउंडेशन. त्यासाठी लागणारे जे बीट्स आहेत, कोणते कोणते बीट्स आपल्याला स्टडी करायचे, कुठले पॉइंट्स डिस्कस करायचे ते या ठिकाणी पाहू. सी दिस. फर्स्ट, outlook of this today's lecture, we shall discuss the introduction and theoretical framework of our research, statement of our problem, how to write the statement of our problem, then the purpose of the study, that is a for this changed development of the working of the hypothesis. Hypothesis development कसं करायचं आणि working कसं घ्यायचं. That means properly in this section we shall study the hypothesis. Now, review of the literature, questions and the hypothesis. See the design method of the and procedure, limitations and delimitations, significance of the study, references, and the some things which requires in the quality research. We shall discuss this. That means these points today we shall discuss. Now, see this introduction and the theoretical framework. Actually our research start from the introduction. तुम्हाला माहित असेल, रिसर्च पेपर तुम्ही जेव्हा काढून बघतात त्यावेळेस स्टार्टिंगला टायटल असतो, त्यानंतर ॲब्स्ट्रॅक्ट असतो. पण मी अगोदरच सांगितलं की पेपर लिहित असताना कशा पद्धतीने पेपरची अरेंजमेंट करतात. ॲक्च्युअली वी हॅव टू राईट ॲब्स्ट्रॅक्ट ॲट द लास्ट, विच इज द समरी ऑफ आवर टोटल रिसर्च, बट वी हॅव टू put that abstract in the first. See this theoretical framework of the now the theoretical framework of the is the structure that can hold or support a theory of a research study. The theoretical framework introduce and the describe the theory which explains why the research problem under the study exists. आपण जो theoretical framework आपण सुरुवातीला तयार करतो, that framework discuss which type of a title which we have to study, in which section we have to make the research. This gives the direction. That is a theoretical framework gives the scope of a study, which fix the title. तो आपल्याला एक टायटल फिक्स करण्यासाठी कुठल्या एरियामध्ये रिसर्च करायला चान्सेस आहेत हे आपण theoretical framework ना डिफाइन करू शकतो. See this. Now, the introduction is the part of the paper that provides readers with the background information for the research reported in the paper. Its purpose is to establish a framework for the research so that reader can understood how it is related to our research. Actually, introduction is the part of primary part of a research. Suppose this is our research problem. हा समजा रिसर्च प्रॉब्लेम आहे. रिसर्च प्रॉब्लेम पर्यंतचा जो
इंट्रोडक्टरी पार्ट असतो. थ्योरेटिकल सर्वेपासनं, लिटररी सर्वेपासनं बेसिक कन्सेप्टपर्यंत आपल्यापासून आपल्या प्रॉब्लेमपर्यंतचा जो थेरॉटिकल पार्ट असतो, दॅट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. सी दिस, in an introduction the writer should create a reader's interest in the topic. We have to create interest regarding the topic in the introduction. इंट्रोडक्शन मध्येच इंटरेस्ट निर्माण करणं गरजेचं असतं. म्हणजे इंट्रोडक्शन वाचत असतानाच अरे यातनं काहीतरी आपल्याला चांगलं मिळणार आहे, यातनं काहीतरी पर्टिक्युलर रिझल्ट मिळणार आहेत, पुढं वाचलं तर आपल्याला पूर्ण पेपर वाचायचं, पूर्ण थेसिस वाचायचा इंटरेस्ट निर्माण करण्याचं काम कोण करतं, तर हे इंट्रोडक्शन. Now, in introduction, the writer should create a reader's interest in the topic, lay the broad foundation for the problem that leads to the study, place the study within the larger context of the scholarity, literature, and the reach out of the specific audience. Now, see this introduction and theoretical framework. These are the parts which we have to discuss. हे तुम्ही चांगल्या पद्धतीने डिस्कस करा, या चांगल्या पद्धतीने ऐका, जेणेकरून यू हॅव टू नो ऑल दिस कन्सेप्ट. इफ अ रीडर इज वर्किंग within a particular theoretical framework or lines, that is of inquiry, the theory of or line of inquiry should be introduced and discussed early, preferably in the introduction or the literature review. Remember that the theory, that is the line of inquiry selected, will inform the statement of the problem, rationale for the study, question and hypothesis, selection of the instrument, and the choice of the method. You have to introduce in the introduction this, that is a selection method, hypothesis which you have to use, you going to use for this problem. Okay, ultimately findings will be discussed in terms of how they relate to the theory line of the inquiry that undergirds the study. This is the theoretical framework or inquiry of the framework. Now, introduction and theoretical framework are also having the points. The theories, that is theoretical framework and the line of inquiry, may be differently handled in quantitative and qualitative endeavor. See this, in the quantitative study, or what is meant by quantitative study, what is meant by qualitative study. See this, in the quantitative study, one uses a theory deductively and places it towards the beginning of the plan of the study. One thus begins the study advancing a theory, collects that data to test it, and reflects on whether the theory was confirmed or disconfirmed by the result in the study. In the quantitative study, we have to do this process. The theory becomes a framework of the entire study and organizing the model of the research question or the hypothesis of the data collection procedure. Also, see this, the qualitative study, this is the information about the quantitative study. We have to do this process. Now see this, in the section quantitative study inquiry, the use of theory and a line of inquiry depends on the nature of the investigation. The study aiming at the grounded theory, for example, the theory and the theoretical tenets emerges from the finding. Much qualitative inquiry, however, also aimed to test or verify theory. Hence, in these cases, the theoretical framework as quantitative efforts should be identified and discussed earlier. These are the main difference between the qualitative study and quantitative. What are the expectations in the quantitative study? What are the expectations in the qualitative study? We have given here, we have discussed here. Now next, first part or the first section
In 3-4 slides we have discussed what is the introduction, what expectations from introduction, what we have to write in the introduction. Now in the second point we shall discuss the statement of the problem, how to write, which type of statement requires. या ठिकाणी तुम्हाला माहीत असेल, मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं की तुमचं इंट्रोडक्शन, तुमचं टायटल, तुमचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम कोणत्या पद्धतीनं आहे त्याच्या आधारावर तुमचं इव्हॅल्युएशन होतं. थिसिसचं इव्हॅल्युएशन होतं, पेपरचं इव्हॅल्युएशन होतं. प्रत्येक घटकावर 11 एलिमेंट्स आहेत. ॲक्च्युअली देर आर 11 एलिमेंट्स विच आर युज्ड टू व्हेरीफाय, टू टेस्ट or to marking your research thesis or research paper, whatever may be research contents. ॲक्च्युअली 11 एलिमेंट्स आहेत, वेगवेगळे 11 एलिमेंट्स आहेत ज्याच्या आधारावर तुमच्या थेसिसचं, तुमच्या रिसर्च पेपरचं इव्हॅल्युएशन केलं जातं, मार्किंग केलं जातं. त्यामध्ये हा दुसरा आहे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम, याच्यावर सुद्धा मार्किंग केलं जातं. मग ॲक्च्युअली विच टाईप ऑफ स्टेटमेंट यू हॅव टू राईट, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. स्टेटमेंट विचार करून करून स्टेटमेंट लिहिणं खूप गरजेचं आहे, कारण त्याच्यावरच तुमचा रिझल्ट बेस्ड असतो. त्याच्यावरच रिझल्ट तुमचं पूर्ण कॅल्क्युलेशन होतं का नाही. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम लिहित असताना ॲक्च्युअली त्याचा रिझल्ट आला पाहिजे, म्हणून स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम सिलेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस. रिसर्चचा तो सेंटरच आहे. तुम्ही कोणती स्टेटमेंट घेतात त्याच्याभोवती टोटली रिसर्च राऊंड ऑफ होत असतं. सो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम यू हॅव टू डू these things. See this, statement of the problem is used in a research work as a claim that outlines the problem addressed by a study. The statement of the problem is briefly addresses the question, what is the problem that the research will address. See this is the statement problem. This is the concept related to the statement problem. Now how to write the statement of problem, which condition needs before writing the statement problem. See this, the statement of a problem describe the contents of the context of the study, and it also identifies the general analysis approach. See this, also a problem might be defined as an issue that exists in the literature, theory or the practice that leads to a need for the study. ॲक्च्युअली तुम्ही जो स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लेम्स घेत असताना तो कुठंतरी लिटरेचरमध्ये कुठल्या तरी लिटरेचरचं फ्युचर वर्क असलं पाहिजे. एखाद्या लिटरेचरमध्ये ते अनसॉल्ड असले पाहिजे. कुठल्या एका चांगल्या सायंटिस्टचा जो अनसॉल्ड प्रॉब्लेम असला पाहिजे, त्याच्या रिसर्चमधलं फ्युचर वर्क तुम्ही सिलेक्ट करा. जनरली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम घेत असताना लक्षात ठेवा, चांगल्या सायंटिस्टचे पेपर सिलेक्ट करा. आणि चांगल्या सायंटिस्टचे पेपर सिलेक्ट केल्यानंतर त्यांच्या पेपरमधले कन्क्लुजन्स आणि फ्युचर प्लॅन्समधल्या जे काही कन्सेप्ट असतात त्यात काही तुम्हाला सापडतं का बघा, आणि त्याच्या आधारावर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम बनवा. तो फार इफेक्टिव्ह होईल. पण तो अगोदर डिस्कस केलेला असला पाहिजे. नवीनच डायरेक्ट तुम्ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम जर घेतलात तर पॉसिबली त्याचं सोल्युशन होऊ शकतं, नाही होऊ शकतं, प्रॉब्लेम येऊ शकतात. म्हणून प्रॉब्लेम विच इज रिलेटेड टू द लिटरेचर, तो लिटरेचरशी रिलेटेड असला पाहिजे. लिटरेचरमध्ये कुठंतरी डिस्कस असला पाहिजे, अनसॉल्ड असला पाहिजे. इट इज इम्पॉर्टंट. सी दिस थर्ड पॉइंट, इट इज इम्पॉर्टंट इन अ proposal that the problem stand out that the reader can easily organize it. Sometimes obscure and poorly formulated problems are masked in the extended discussion. In case reviewer and or committee member will have difficulty रिकग्नाइज द प्रॉब्लेम. या ठिकाणी जर प्रॉब्लेम सिलेक्शनमध्ये चूक नको व्हायला आहे म्हणून या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम कसा असला पाहिजे, तो पुअरली फॉर्म्युलेटेड नसला पाहिजे, तो ॲक्युरेट असला पाहिजे. प्रॉब्लेम मास्क एक्सटेंडेड डिस्कशन, तो कुणाच्या तरी एक्सटेंडेड डिस्कशनसाठी असलेला प्रॉब्लेम पाहिजे. इन केस ऑफ रिव्ह्यूअर, चांगला जर प्रॉब्लेम असेल तर रिव्ह्यूअरला तुमचा प्रॉब्लेम सिलेक्ट करायला कुठली अडचण येणार नाही. तो प्रॉब्लेम इझिली सिलेक्ट करेल किंवा मान्यता देईल. देन ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम रिक्वायर्स, हे खूप डीपमधला स्टडी आहे. प्रत्येक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कशी असली पाहिजे. सी दिस, द स्टेटमेंट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट शुड बी प्रेझेंटेड विदिन अ कंटेक्स्ट अँड दॅट कंटेक्स्ट शुड बी प्रोव्हाइडेड अँड ब्रीफली एक्सप्लेन्ड including a discussion of the
conceptual or the theoretical framework in which it is embedded, clearly sufficiently identify and explain the problem within the framework of the theory or the line of inquiry that undergird the study. This is the concept related to the statement. Also, now see this is a major importance in nearly all proposals and requires careful attention. It is a key element that association as a area and APA look for in the proposals. It is essential in all quantitative research and much qualitative research. म्हणजे त्यामध्ये क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च असला पाहिजे, क्वालिटेटिव्ह रिसर्च घडून आणणारा तुमचा प्रॉब्लेम असला पाहिजे. तो केअरफुली अटेंडन्स रिक्वायर, त्यासाठी तुम्हाला केअरफुल अटेंड केला पाहिजे. सर्वांचं अटेन्शन त्या प्रॉब्लेमवर घेतलं पाहिजे, जेणेकरून तो प्रॉब्लेम ॲप्लिकेशन असला पाहिजे. त्या प्रॉब्लेमला वाचत असताना सर्वांचं कॉन्सन्ट्रेशन तिथं झालं पाहिजे. स्टेट द प्रॉब्लेम इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजिबल to someone who is generally sophisticated but who is relatively informed in the area of your investigation. Now state, असा प्रॉब्लेम तुम्ही स्टेट करा की इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजिबल, म्हणजे तो एक टॅलेंटशी दाखवणारा प्रॉब्लेम पाहिजे. टू समवन हू इज जनरली सोफिस्टिकेटेड बट हू इज रिलेटिवली युनिफॉर्म्ड द एरिया ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. एखाद्या टॅलेंट व्यक्तीचा तुम्ही जो कंप्लीट झालेला नसलेला किंवा त्यांनी फ्युचर वर्कमधून सोडून दिलेला जर तुम्ही प्रॉब्लेम घेतला तर तो तुमच्यासाठी खूप फायद्याचा राहील, ते चांगल्या पद्धतीचं राहील. सेकंडली, इफेक्टिव्ह प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आन्सर द क्वेश्चन. आता स्टेटमेंट इफेक्टिव्ह होण्यासाठी क्वेश्चनचा आन्सर द्यायचा कोणत्या. व्हाय डज धिस रिसर्च नीड टू बी कंडक्टेड. सर्वात महत्त्वाचं हे सांगतो. या क्वेश्चनच्याच आधारावर तुमच्या स्टेटमेंटचं इव्हॅल्युएशन होतं. तर स्टेटमेंट तयार करत असताना हा क्वेश्चन जरूर तुम्ही स्वतःला विचारा. व्हॉट इज दॅट. व्हाय डज धिस रिसर्च नीड टू बी कंडक्टेड. सी दिस. व्हाय डज धिस रिसर्च नीड टू बी कंडक्टेड. याची काय गरज आहे, कशामुळं हे रिसर्च करतात, तो त्याचा तुमचा प्रॉब्लेम, त्याचा आन्सर म्हणजे तुमचं स्टेटमेंट असेल. इफ अ रिसर्चर इज अनेबल टू आन्सर दिस क्वेश्चन क्लिअरली अँड सफिशियंटली अँड विदाउट रिस्टोरिंग द हायपर स्पीकिंग दॅट इज फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लेम ऑफ अ मायक्रो or global proportions, that certainly will not be informed or elevated by the study, then the statement of problem will come off as ambiguous and diffuse. या ठिकाणी हा ब्रॅकेटचा मधला पार्ट सोडा. जर तुम्ही if the researcher unable, see this, if this researcher unable the answer, या क्वेश्चनचा जर आन्सर रिसर्च देण्यात अनेबल असेल, रिसर्चर जर देऊ शकला नाही, तर समजायचं तुमचा जो टायटल आहे तो अम्बिग्युअस आहे, कन्फ्युजन असलेलं टायटल आहे, तो प्रॉपर टायटल होऊ शकत नाही. फॉर द कॉन्फरन्स प्रपोजल द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम इज जनरली इनकॉर्पोरेटेड into the introduction. कॉन्फरन्सच्या बाबतीमध्ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम विच इज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन. academic proposal for the thesis or dissertation should have this as a separate section. या ठिकाणी डेझर्टेशनच्या बाबतीमध्ये, थेसिसच्या बाबतीमध्ये ही कन्सेप्ट वेगळी येऊ शकते, सेपरेट सेक्शन होऊ शकतं. नाउ नेक्स्ट वी शॅल डिस्कस द पर्पज ऑफ स्टडी. यानंतरचा जो पार्ट तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे तो पार्ट म्हणजे ॲक्च्युअली पर्पज ऑफ स्टडी आहे, की काय कारण आहे, तुम्ही ही स्टडी कशासाठी सिलेक्ट केलेला आहे. दिस इज द पर्पज ऑफ स्टडी. वी शॅल डिस्कस इन द थर्ड सेक्शन. स्टडीचा पर्पज काय. द पर्पज ऑफ स्टेटमेंट शुड प्रोव्हाइड अ स्पेसिफिक अँड ॲक्युरेट सिनॉप्सिस ऑफ द ओव्हरऑल पर्पज ऑफ द स्टडी. पर्पज ऑफ द स्टेटमेंट विच स्पेसिफाइज द accurate synopsis and the overall study. If the purpose is not clear to writer,
इट इज नॉट क्लिअर टू रीडर. एखादा जर पर्पज स्टडी तुम्ही कशासाठी करताय हेच जर रायटरला क्लिअर नसेल, देन रीडर ऑल्सो इन द कन्फ्युजन, रीडरला सुद्धा ते क्लिअर होणार नाही. Therefore, series briefly define the delimit of the specific area of the research. You can specify, define the limits of the specific area. You will revisit, again we have to visit, you will revisit this is in greater details in later section. For a shadow the hypothesis to be tested in the questions to be raised as well as the significance of the study. See this, these will require the specific elaboration in the subsequent section. See this is the section of the information regarding to the purpose of the study. Third, next, the development of a working hypothesis. Actually this is a 4-bit, but we got a double number. Development of the working hypothesis. Working hypothesis next जो bit development, purpose झाल्यानंतर development of the working hypothesis. आता hypothesis is the deep मध्ये सांगितले hypothesis कुठल्या टाइपचे असले पाहिजेत, कसे असले पाहिजेत. See this, the purpose statement can also be incorporated the rationale of the study. Some committees refer that the purpose and rationale to be provided in separate section. Purpose आणि rationale हे वेगवेगळ्या सेक्शन मध्ये स्टडी करायला पाहिजे असं काही ठिकाणी म्हणतात, काही ठिकाणी एकत्र सुद्धा असतं. त्यामुळे पर्पज आणि रॅशनल सेक्शन विल बी सेम इफ डिपेंड ऑन द ऑथर. हाउएवर, key points to keep in mind when preparing a purpose statement. त्या ठिकाणी पर्पज स्टेटमेंट तुम्ही जेव्हा लिहिणार आहात त्या गोष्टी इथं लिहिणं गरजेचं आहे. Try and incorporate a sentence that begins with the purpose of this study is. We have to write starting the purpose of the study. This will clarify your own mind as to purpose and it will inform the reader directly and explicitly. If you write this purpose in the beginning, then it will use the direction to the reader. त्या रीडरला वाचणाऱ्याला एक दिशा मिळून जाईल. Clarify, clearly identify and define the central concept of the idea of the study. Some committees chair prefer a separate section to this end. When defining terms, make a judicial choice between using a descriptive or operational definitions. Identify the specific method to inquiry to used, identify the units of analysis in the study. Next we shall discuss next जो बीट actually that is review of the literature. त्याच्यानंतरचा जो पार्ट येतो तो म्हणजे रिव्ह्यू ऑफ द लिटरेचर. रिसर्च मधले खूप महत्त्वाचे पार्ट आहेत. आता ॲक्च्युअली व्हॉट इज मीन बाय द रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर रिव्ह्यू इज अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह समरी of a previous research in a topic. The literature review surveys scholarly articles, books and other sources relevant to the particular area of the research. The review should enumerate, describe, summarize, objectively evaluate and clarify this previous research. Actually review of the literature म्हणजे काय, the definition सांगितले. Actually the review of research means, suppose this is your problem, then the introductory part of that problem is based on the previous research. That means the survey of the previous research regarding to our problem will be the review of a literature. तुमचा जो प्रॉब्लेम समजा X आहे, या प्रॉब्लेमवर तुम्ही काम करणार असाल
तर याच्याशी बेस्ड अगोदर जे रिलेटेड कुठलं जे अगोदर रिसर्च झालेलं आहे त्याचा अभ्यास, त्याचा सर्वे, दॅट मीन्स द रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर. आता रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर काय अपेक्षित आहे, काय रिक्वायरमेंट आहे सी दिस. इट प्रोव्हाइड्स द बॅकग्राऊंड and contents for the research problem. Secondly, it should establish the need of the research and indicate that the writer is knowledgeable about the area. याच्यावरून आपल्याला समजतं की हा जो एरिया रायटरनी सिलेक्ट केलेला आहे त्याच्याबद्दल त्याला पूर्णतः बेसिक नॉलेज आहे, त्याला माहिती आहे, सिलेक्टेड एरियामध्येच रिसर्चर काम करतो. हे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर रायटिंगवरनं लक्षात येतं. See this, it shares with the reader the results of the other studies that are closely related to the study of being reported. Now it relates a study of a larger ongoing dialogue in the literature about topic, feelings in gap and extended prior studies. ॲक्च्युली हा जो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर असतो तो गॅप आपल्या प्रॉब्लेममधला आणि अगोदरच्या प्रॉब्लेमचे कन्क्लुजन आणि त्यांचे जे फाइंडिंग्स आहेत आणि आपला रिसर्च प्रॉब्लेम आहे याच्यामधला जो गॅप असतो तो भरून काढण्यात येतो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचरवरनं. कारण प्रत्येकजण जेव्हा रिसर्च करतो, रायटिंग आर्टिकल लिहितो, तेव्हा तो फर्दर रिसर्चसाठी काहीतरी स्कोप लिहित असतो. फर्दर एक्सटेन्शन कसं होऊ शकतं असतं ते स्कोप लिहू शकतो. मग आपलं फर्दर एक्सटेन्शन सपोज दिस इज वाय, इनिशियल रिसर्च प्रॉब्लेम ऑफ ऑथर इज एक्स, ही completed his problems and showed the existence of the solution, whatever may be that problem. Then he conclude or then he describes about the problem regarding why. Then that is the future research of a first author, which is the research of a second author of this why. Why is the problem of a second author. This review of literature fills up the gap between these two. See this. Now it provides a framework for the establishing the importance of the study as well as a benchmark for the comparing the result of the study with other findings. Next. Now again, what are the review of literature gives, which avoids review of literature, which avoids the statement that imply that little has been done in the area, so that what has been done is too extensive to permit easy summary. Statement of this sort are usually taken as indication that the writer is not really familiar with the literature. तुम्ही जर याच्यामध्ये थोडं जरी व्यवस्थित प्रॉपरली नाही लिहिलात, स्टेटमेंट घेतलात, तर त्याच्यावरनं क्लिअर होतं की रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट प्रॉपरली डन बाय द रायटर. नाउ नेक्स्ट, select and reference only the more appropriate citations. आता तुम्ही जे तुमच्या हवाई या प्रॉब्लेमसाठी समजा तुम्ही रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर घेत असेल तर याच्या रिलेटेडच असला पाहिजे आणि त्यातल्या त्यात जो सायटेड असलेला आहे, सायटेड असला म्हणजे तो एक चांगल्या प्रतीचा पेपर असलेलाच तुम्ही घ्या. सिलेक्ट रेफरन्स दॅट द मोर अप्रोप्रिएट सायटेज. मेक की पॉईंट्स क्लिअरली, की पॉईंट्स तुम्ही जे काही लिहिणार आहात त्या क्लिअरली असल्या पाहिजे. कमिटीज मे वॉन्ट अ सिलेक्शन outlining our research strategy, the procedure you used and sources you are investigated. ॲक्च्युअली हा जो आपण फिलॉसॉफिकल मेथड आपण इथं का वापरलेली आहे, या ठिकाणी ही मेथड का सिलेक्ट केली आहे, ॲक्च्युअली याच्या आधारावर तुम्ही जो प्रॉब्लेम घेतात त्याच्या आधारावर सेम दिस प्रोसेस इज युज्ड टू द रायटिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट. तुम्ही जे प्रोजेक्ट लिहितात त्या प्रोजेक्टसाठी हे सर्वे तुम्हाला लिहावं लागतं आहे. त्यासाठी सुद्धा ही कन्सेप्ट येते. प्रोजेक्टमध्ये जो तुम्ही रिसर्च आर्टिकल, प्रोजेक्टमध्ये जो तुम्ही टॉपिक सिलेक्ट करणार आहात, दीज आर which requires these statements, these conditions. Okay, now
See this questions and or hypothesis. आता तुमचा जो प्रॉब्लेम सिलेक्शन झालेला आहे, लिटरेचर रिव्ह्यू झालेला आहे, देन यू हॅव टू सिलेक्ट हायपोथेसिस. तुमच्या प्रॉब्लेमशी रिलेटेड हायपोथेसिस. व्हॉट आर द कन्सिडरेशन. हायपोथेसिस विच गिव्ज द डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च टुवर्ड्स द प्रॉब्लेम. हा रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर झाल्यानंतर त्यातनं सिलेक्ट करून तुम्ही हायपोथेसिस लिहा विच रिक्वायर्स, म्हणजे अजम्पशन्स विच वी हॅव टू कन्सिडर सम. या प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना काही अजम्पशन्स कन्सिडर करावं लागतं, त्याच्या काही प्रॉपर कंडिशन्स कंप्लीट करावं लागतात. त्या प्रॉपर अजम्पशन्स कन्सिडर करून त्याच्या डायरेक्शनमध्येच आपण जायला पाहिजे. रॅन्डमली सोल्युशनकडे डायरेक्ट आपण जाऊ शकत नाही. अ हायपोथेसिस इज डिफाइंड ॲज एज्युकेटेड गेस. एज्युकेटेड गेस, एक अंदाज. कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना डायरेक्ट आपण प्रॉब्लेम नाही सॉल्व करू शकत. समजा तुम्हाला एखाद्या हिमालयावर चढाई जर करायचं असेल तर डायरेक्ट आपण हिमालयावर चढाई करू शकत नाही. अगोदर हायपोथेसिस करावं लागतात की आता या ठिकाणी आपल्याला एक्स ठिकाणी हिमालयावर जायचं आहे, तर त्याला रस्ते कुठले कुठले आहेत, या डायरेक्शनचा रस्ता आहे. समजा ए नावाचा रस्ता असेल तर त्याची लेंथ खूप जास्त आहे. समजा बी नावाचा रस्ता आहे, बी नावाचा रस्त्याची लेंथ कमी असेल पण त्याचा स्लोप जास्त आहे. सी नावाचा रस्ता आहे पण तो हार्ड आहे, तो प्रॉपरली रस्ता व्यवस्थित नाही आहे. अशा वेगवेगळ्या हायपोथेसिस गृहीतकं आपल्याला कन्सिडर करावं लागते. दॅट मीन्स एज्युकेटेड गेस. हायपोथेसिस मीन्स एज्युकेटेड गेस. आणि तो गेस केल्यानंतर त्या डायरेक्शननं तुम्ही चालत गेल्यानंतर रिझल्ट मिळतो. म्हणजे डायरेक्ट आपण एक रिझल्ट डिस्कशनला घेतला आणि डायरेक्ट आपण त्या रिझल्टला अप्रोच होऊ शकत नाही. त्याच्या सोल्युशनसाठी कुठल्या कुठल्या मेथड्स वापरावं लागतात, काय काय कुठल्या मेथड वापरल्यानंतर काय येऊ शकतं, कन्सेप्ट क्लिअर रिझल्ट कसे येऊ शकतात, सॅम्पलिंग घेत असताना कशा पद्धतीची सॅम्पलिंग घ्यायला पाहिजे. वी हॅव टू कन्सिडर दॅट गेस. एज्युकेटेड गेस म्हणजे चांगल्या पद्धतीचं एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं गेस करणे की जे ॲक्युरेसी आपल्या प्रॉब्लेमची देऊ शकतात, रिझल्टपर्यंत नेऊ शकतात. व्हाईल अ रिसर्च क्वेश्चन इज सिम्पली द रिसर्चर वॉन्डरिंग अबाउट द वर्ल्ड. हायपोथेसिस आर द पार्ट ऑफ अ सायंटिफिक रिसर्च मेथड. रिसर्च क्वेश्चन्स आर पार्ट ऑफ heuristic research method and are also used in many fields including literature and sociology. Now, hypothesis or questions or guess which type require. आता इथं आपण या पॉईंटचा अभ्यास करणार. हायपोथेसिस म्हणजे काय सांगितलं, पण आता कसे असले पाहिजेत, त्याच्यात काय कंटेंट्स असले पाहिजे. वी शॅल डिस्कस दिस. क्वेश्चन्स आर रिलेव्हंट टू नॉर्मॅटिव्ह और सेन्सस टाईप. क्वेश्चनमधनं डायरेक्ट रिलेव्हंट क्वेश्चन असला पाहिजे आणि तो नॉर्मेटिव्ह आणि सेन्सस टाईप असला पाहिजे. सेकंड, दे आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह. थर्ड, हायपोथेसिस may require. Hypotheses are relevant to the theoretical research and they are typically used only in quantitative inquiry. Next, a research question possesses a relationship between two or more variables, phrases the relationship as a question. See this, these are the important questions, these are the important points regarding this hypothesis. Hypothesis किंवा questions तुम्ही जे गेस करणार आहात ते या टाईपमध्ये असले पाहिजेत. Hypothesis represent a declarative statement of the relation between two or more variables. Next, deciding whether to use a questions or hypothesis depend on factors which such as the purpose of the study, the nature of the design of the method and methodology, and audience of the research. These are the this requires for the preparation, before preparation of the hypothesis. Now, questions and hypothesis. Next bit, the practice of using hypothesis was delivered from using the scientific method in the social science inquiry. They have philosophical advantage in the statistical testing
as a researcher should be and tends to the conservative and cautions in the statement of conclusion. See this, hypothesis can couched in 4 kinds of statement. First, literary null, operational null, and literary alternative, optional alternative. See this, hypothesis can couched 4 kinds of statement. त्याच्यातनं आपल्याला 4 काइंडचे स्टेटमेंट आपण घेऊ शकतो. लिटररी नल, ऑप्शनल नल, and that is literary alternative options and operational alternatives. Now next, questions and or hypothesis. Next part of that, in general, null hypothesis. Null hypothesis, we have seen this. That means null, operational, literary. Here a concept that which gives generally the null hypothesis used if the theory oblique literature does not suggest a hypothesized relation between various and under investigation. Secondly, it will be helpful to you visualize in your that you expect to the result from your research. हे तुम्हाला रिसर्चचा जो एक्सपेक्टेशन असलेला त्याचप्रमाणे रिसर्च मिळण्यासाठी खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे. हेल्पफुल फॉर द पर्टिक्युलर रिझल्ट. क्वेश्चन्स अँड हायपोथेसिस आर टेस्टेबल propositions deducted and directly derived from the theory. See this requires from the hypothesis. It make a clear and carefully distinction between hypothesis. Hypothesis make clearly and carefully distinction between dependent and independent variables, and be certainly they are clear to the reader. या ठिकाणी क्लिअर होतो रीडरला सुद्धा डिपेंडंट इंडिपेंडंट जो डिपेंडंट कन्सेप्ट आहे इंडिपेंडंट कन्सेप्ट आहे हे एकमेकांना हायपोथेसिसवरनं क्लिअर होतं आणि रीडरला सुद्धा ते समजून जाईल. नाउ नेक्स्ट, द डिझाईन मेथड्स अँड प्रोसिजर. त्यानंतर आता हायपोथेसिस झाल्यानंतर, हायपोथेसिस मीन्स अजम्पशन्स, गेस रिगार्डिंग आवर प्रॉब्लेम सोल्युशन, वेज रिगार्डिंग आवर प्रॉब्लेम सोल्युशन. त्यानंतर आता डिझाईन करणे, डिझाईनच्या मार्गानं रिसर्चचा जो नेक्स्ट स्टेप असतो किंवा रिसर्च प्रोजेक्टचा जो नेक्स्ट स्टेप असतो तो डिझाईन अँड मेथड्स ऑफ प्रोसिजर. तुम्ही प्रोसिजरच्या मेथड्स कशा कशा वापरणार, कोणत्या. द डिझाईन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसर्च. इन दॅट डिझाईन यू हॅव टू एक्सप्लेन. दॅट मे बी रिसर्च मे बी एक्सपेरिमेंटल, or it may be survey type, or it may be correlational, semi-experimental, or it may be review, which explain our design. Okay, and also its subtype, that is experimental design, research problem, descriptive, or the case study. There are 3 main types of research design. First is a data collection, second is a measurement, and third is analysis. आता डिझाईन जेव्हा करतात, हायपोथेसिस फिक्स झाल्यानंतर यू हॅव टू डिझाईन युअर प्रॉब्लेम. डिझाईन सेपरेट डिझाईन करणं. डिझाईनमध्ये पुन्हा 3 पार्ट येतील. डेटा कलेक्शन असेल, मेजरमेंट असेल, अनालिसिस असेल. आपल्या मॅथमॅटिक्सचा जेव्हा तुम्ही विचार करतात, मॅथमॅटिक्समध्ये जेव्हा डिझायनिंग येते तेव्हा तो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या मेथड्स वापरावं लागतील, त्याच्या स्टेप्स कुठल्या कुठल्या असतील, त्या स्टेप्स वापरण्यासाठी कुठले कुठले थेरम्स आपल्याला यूज करायचे आहेत, त्या थेरमच्या कंडिशन सॅटिस्फाय होतात का, जे आपण अजम्पशनमध्ये ज्या हायपोथेसिसमध्ये लिहिलेले आहेत त्या हायपोथेसिस प्रॉब्लेममधल्या कुठल्या कंडिशन सॅटिस्फाय करतं. हा पार्ट डिझाईन आणि मेथड प्रोसिजरमध्ये येतो. आणि जो कॉमर्स किंवा इतर सेक्शन असतो त्यामध्ये डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट अँड ॲनालिसिस. जो एक्सपेरिमेंटल प्रॅक्टिकल असतो, जो प्रॅक्टिकल बेस्ड असतो, तेव्हा तिथं प्रॅक्टिकलचे डिझाईन केले जातं. कुठल्या कुठल्या टेस्टिंग घ्यायच्या,
एलिमेंटवर कुठल्या कुठल्या टेस्टिंग घ्यायच्या, कशा कशा पद्धतीने टेस्टिंग घ्यायच्या, त्याला कुठली कुठली प्रोसिजर अप्लाय करायची. वी हॅव टू discuss in this section, design section. Okay, now see this, the methods or the procedure section is really the heart of research proposal. हा जो प्रोसिजर सेक्शन आहे, खरा वर्किंगचा जो पार्ट असतो, खरा एक्सपेरिमेंटल पार्ट असतो, तो म्हणजेच हार्ट आहे. हा जो पार्ट आहे 6 नंबरचा जो सेक्शन आहे, द डिझाईन मेथड्स अँड प्रोसिजर, दिस इज द हार्ट ऑफ युअर रिसर्च. The activities should be designed such as much detail as possible and the continuity between them should be apparent. यामध्ये ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही डिस्क्राईब करत असताना खूप डिटेल करा, डिटेलमध्ये ॲक्टिव्हिटीज लिहा आणि ॲक्टिव्हिटीजमध्ये कंटिन्युटी असली पाहिजे. यू हॅव टू पुट देम कंटिन्युअसली. आफ्टर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट what are the results obtained in the first experiment, what are the result obtained in the second experiment, what are the result obtained in third experiment. You have to put them continuously. Or in the mathematics subject, what are the steps you have to use to show the existence of a solution of the given differential equation. First step, second step, third step, that step must be continuously. त्या कंटिन्युअस असल्या पाहिजे, रॅन्डमली कुठल्याही स्टेप्स नाही घेतल्या पाहिजे. या पद्धतीनं तुमचं रिसर्च असलं पाहिजे. या ठिकाणी तुम्हाला मी आवर्जून सांगतो. त्यानंतर इंडिकेट द मेथॉडॉलॉजिकल स्टेप्स. यू विल टेक द आन्सर एव्हरी क्वेश्चन्स or to test every hypothesis illustrated in the question hypothesis section. In the design section, indicate the variables you propose to control and how you propose to control them experimentally or statistically, and the variables you were proposed to randomize and the nature of randomizing. This is the part of that design and hypothesis. Also the next part of design and hypothesis, this is a same, that means repeated slide. Okay, now design and hypothesis, our next part, be aware. See this is most, be aware possible sources of error to which your design exposes you. या डिझाईन प्रोसिजर वर्किंग मध्ये, ॲक्च्युली एक्सपेरिमेंट वर्किंगमध्ये एरर येतात. आता ॲक्च्युली दिस इज अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च, त्यामुळं याच्यामध्ये एरर निर्माण येऊ शकतात, एरर निर्माण होऊ शकतात. मग त्याच्याकडं तुम्ही थोडं कॉन्सन्ट्रेट असले पाहिजे. यू विल नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट एरर फ्री डिझाईन, नो वन कॅन. हा पॉईंट लक्षात घ्या. म्हणजे या ठिकाणी कन्फ्युजन व्हायचं नाही किंवा डिसअपॉइंट व्हायचं नाही आहे. यामध्ये एररसुद्धा येतात. जेव्हा डिझायनिंग केलेलं असतं, त्याचं वर्किंग केलेलं असतं, प्रोसिजर ॲक्च्युअली करत असताना बरेचसे एरर येत असतात, काही कॉन्ट्रॅडिक्शन येत असतात. जेव्हा आपण एखादा सोल्युशन घेतो एखाद्या प्रॉब्लेमचं, तेव्हा त्याच्यातल्या काही कंडिशन हायपोथेसिस सॅटिस्फाय होत नाहीत. मग त्या कंडिशन आपल्याला डिलीट करावं लागतील, ते व्हेरिएबल चेंज करावं लागतील, त्या हायपोथेसिस वाढवावं लागतील. म्हणजे असं करत असताना किंवा कुठलेही सर्वे घेत असताना, जेव्हा तुम्ही सॅम्पल घेत असताना तिथं लॉट ऑफ पर्सन्स असतात. त्यापैकी काही जणांचंच आपण सॅम्पल घेत असतो. मग त्याच्यावरनं ॲक्युरेट डाटा आपल्याला अपेक्षित असतो, बऱ्याच वेळा तो मिळत नाही. पण इथं एक महत्त्वाचे आहे, यू विल नो प्रोड्यूस अ परफेक्ट ऑर एरर फ्री डिझाईन वन कॅन, म्हणजे कुणी करू शकत नाही. हाऊ एव्हर यू शुड अँटिसिपेट पॉसिबल सोर्सेस of error and attempt to overcome them to take them into account in our analysis. ते जर तुम्ही अशा जर कन्सेप्ट तुम्ही कन्सिडर करून त्याला ओव्हरकम कसं करायचं, त्याला सॉल्व कसं करायचं, तो रिड्यूस कसा करायचा, प्रयत्न जोपर्यंत करणार नाही तोपर्यंत तुमचा रिझल्ट परफेक्ट येणार नाही आणि कुणाचा येऊ शकत नाही. मग प्रत्येकाच्या रिझल्टमध्ये एरर येतात, बट यू हॅव टू ओव्हरकम दॅट एरर, यू हॅव टू रिड्यूस दॅट एरर. Moreover, you should disclose to the reader the sources you have identified and what efforts you have made to account for them. Now next, this is the procedure sampling. Sampling is the procedure of design and working method. यामध्येच जो सर्वे टाईपमध्ये रिसर्च असतात त्यामध्ये सॅम्पलिंग असतो.
एक्सपेरिमेंट जेव्हा करतात त्या एक्सपेरिमेंटचे रिझल्ट काढण्यासाठी त्यामध्ये जो सॅम्पल वापरलेला असतो त्याचे रिझल्ट्स असतील. जनरली हा सर्वे टाईपमध्ये असतो. मॅथमॅटिक्समध्ये जनरली आमच्या मॅथमॅटिक्समध्ये रिसर्च बरेचसे काही रिसर्चचे प्रॉब्लेम्स असतात, प्रॉब्लेमचे सोल्युशन असल्यामुळे त्यामध्ये सॅम्पलिंग जनरली नसते, पण प्रॉब्लेमला आपण टेस्टिंग करू शकतो. सॅम्पलिंग, द की रिझन बीइंग कन्सर्न्ड विथ द सॅम्पलिंग इज दॅट ऑफ व्हॅलिडिटी टू एक्सटेंड to which to incorporation of the result of the study following from the study itself and the contents which study may be generalized to other situation with the people. Number second, the sampling is critical external validity to extent to which finding the study can be generalized to the people or situations other than those observed in the study. See this, the generalized validity, the finding from the sample to sample defined population requires that the sample has been drawn from that population according to one of the several probability sampling plans by probability. आता या सॅम्पलिंगच्या बाबतीमध्ये सॅम्पलिंग म्हणजे काय ॲक्च्युअली, इफ यू हॅव टू टेक द सर्वे, इफ यू हॅव टू टेक द सर्वे ऑफ द पीपल रिगार्डिंग सम युअर रिसर्च टायटल, then we have to take the survey from people, but there are lot of people, number of peoples, we can't possible for us to take the survey of all the peoples, then we have to take some of them. प्रातिनिधिक तत्वावर काही जणांना आपण घेतो, मग त्याचं सिलेक्शन घेऊन आपण त्याच्यावरनं सर्वे घेतो. पण एक लक्षात ठेवा, मी सॅम्पलिंगसाठी एक सेपरेट एक सेक्शनच घेतलेला आहे, कारण हा सॅम्पलिंगचा पार्ट कुठल्याही रिसर्चमध्ये सॅम्पलिंगचा पार्ट खूप महत्त्वाचा असतो. रिझल्टची ॲक्युरेसी ही सॅम्पलिंगवर डिपेंड असल्यामुळं मी एक कम्प्लिटली खास लेक्चरच सॅम्पलिंगवर ठेवलं होतं. त्यामध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. माझे लेक्चर्स यूट्यूबवरसुद्धा अवेलेबल आहेत की सॅम्पलिंगच्या बाबतीमध्ये तुम्ही कशा पद्धतीने केअरफुल असले पाहिजे, कशा पद्धतीने सॅम्पलिंग घेतली पाहिजे. ॲक्युरेट रिझल्ट हे सॅम्पलिंगवर डिपेंड आहे, लक्षात ठेवा. ॲक्युरेट रिझल्ट हे सॅम्पलिंगवर. सॅम्पलिंग म्हणजे आपण फक्त टेस्टिंग टाईप घेत असतो, थोडा पार्ट घेत असतो. एका ऑब्जेक्टिव्हमध्ये समजा एखाद्या ऑब्जेक्टिव्हचे, समजा प्रॅक्टिकल सब्जेक्टमध्ये एखाद्या ऑब्जेक्टिव्हचे नेचर्स तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत, एखाद्या ऑब्जेक्टचे नेचर्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहेत, त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हाला फाइंड आउट करायच्या आहेत, तर टोटल आपण ऑब्जेक्ट घेत नाही, तर त्या ऑब्जेक्टचा सॅम्पल घेतो, थोडा पार्ट घेतो, आणि त्या सॅम्पल ज्या कंडिशन सॅटिस्फाय करतात त्याच कंडिशन आपण ऑब्जेक्टला लावतो. त्याचप्रमाणे हा एक रिसर्चची मेथडॉलॉजी आहे. तर सॅम्पलिंगवर मी कम्प्लिटली एक लेक्चर, फुल लेक्चर घेतलेलं आहे सेपरेट. कसे सॅम्पलिंग करायचे, त्याचे टाईप्स काय, प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग, नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग, त्याच्यामध्ये टाईप, त्याचे फॉर्म्युले. त्यामुळं सॅम्पलिंगच्या बाबतीमध्ये इथं काही तुम्हाला डीपमध्ये सांगणार नाही. यू कॅन सी माय अनदर व्हिडिओ रिगार्डिंग द सॅम्पलिंग, then you will get the complete and perfect answer using that sampling. Now the design method and procedure. Next part is instrumentation. पुढचा जो F नंबरचा डिझाईन मेथड प्रोसिजरचा आहे तो इन्स्ट्रुमेशनचा आहे. परत एकदा मी सांगतो, सॅम्पलिंग बद्दल मी इथं सांगितलेलं नाही जास्त डीपमध्ये. पहा, थोडा पार्ट आहे सॅम्पलिंगचा, इथं सॅम्पलिंग डीपमध्ये नाही सांगितलं, पण सॅम्पलिंगवरनं तुमचा रिझल्ट, रिसर्चचा रिझल्टची ॲक्युरेसी डिपेंड असते. सी दिस, युअर रिझल्ट्स ॲक्युरेसी इज टोटली डिपेंड ऑन द सॅम्पलिंग. सो देर इज वन सेपरेट सेक्शन्स वी हॅव डिस्कस्ड इन सेपरेट लेक्चर, यू कॅन सी दॅट. ओके, मग मी इथं सॅम्पलिंग अवॉइड करतो. आता इन्स्ट्रुमेंटेशन. इन्स्ट्रुमेंटेशनची काय गरज आहे, कुठले कुठले इन्स्ट्रुमेंटेशन यू हॅव टू यूज. सी दिस, outline the instruments your purpose to use, survey, scales, interviews, protocols, observation grid. If the instruments have previously used, identify previous studies and findings related to the reliability and validity.
या ठिकाणी इन्स्ट्रुमेंटेशनच्या बाबतीमध्ये तो आउटलाईन ऑफ द instruments or the purpose to use. If the instruments have previously has been used, identify previously studies and findings related to reliability and validity. इन्स्ट्रुमेंटच्या बाबतीमध्ये जे काही तुमचं इन्स्ट्रुमेंटेशन करणार आहात त्याच्या अगोदरच्या रिसर्चमध्ये जर डीपमध्ये कोणी सांगितलं असेल तर तुम्हाला तिथं सांगायची गरज नाही, फक्त त्याचे आउटकम्स तुम्हाला इथं आवश्यक आहेत. Because selection of the instrumentation is most cases provides the operational definition of a construct. This is a crucial steps in the proposal for the instrumentation. Third, include appendix with a copy of instruments to be used or interview protocol to be followed. Also include sample item in the description of the instrument. For a mailed survey, identify steps to be taken in the administrating and following up the survey to obtain high response. This is the regarding the instrumentation. Next, the design method and the procedure. See this. In the design method and procedure, data collection, next part is of data collection. त्यामध्ये डेटा कलेक्शन कसं करतात, आउटलाईन द जनरल प्लॅन फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा. डेटा रॅन्डमली कलेक्ट केला जात नाही, त्याचा प्रॉपर प्लॅन करा. धिस मे इन्क्लूड सर्वे, ॲडमिनिस्ट्रेशन प्रोसिजर, इंटरव्ह्यू, ऑब्झर्वेशन, procedure. We can't directly collect the data, we have to follow the process. Different research having different types of a data collection method. डेटा कलेक्शन मेथड प्रत्येक रिसर्चमध्ये वेगवेगळे असू शकते. त्यामध्ये इंटरव्ह्यू मेथड आहे, ऑब्झर्वेशन मेथड आहे, प्रोसिजर आहे. सी इट प्रोव्हाइड्स, डेटा कलेक्शन प्रोव्हाइड्स अ जनरल आउटलाईन ऑफ द टाइम शेड्यूल यू एक्सपेक्ट द फॉलो. नाउ डेटा अनालिसिस नेक्स्ट पार्ट, याचा जो पुढचा पार्ट येतो तो डेटा अनालिसिसचा पार्ट येतो. नाउ सी दिस डेटा अनालिसिस. स्पेसिफाय द प्रोसिजर यू विल यूज and label them accurately. डेटा कलेक्शन झाल्यानंतर यू हॅव टू स्पेसिफाय अँड लेबलिंग ॲक्युरेट. त्याला स्पेसिफाय पद्धतीने चांगलं करा, लेबलिंग व्यवस्थित करा. दिस हेल्प्स यू अँड द रीडर इव्हॅल्युएट द चॉईस यू मेड अँड produce your followed. Now see this. Second, it indicates briefly analytic tools you will have available and expect to use. Data analysis provides a well thought out rationale for your design. To use the design methodology analysis you have selected. Say this. नेक्स्ट बीट आहे, त्याचा जो पुढचा पार्ट आहे लिमिटेशन्स अँड डिलिमिटेशन्स. सर्वात महत्त्वाचा हार्ट आहे, म्हणजे हा पार्ट लक्षात ठेवा. व्हॉट इज दॅट? डिझाईन अँड मेथड प्रोसिजर्स. या ठिकाणी आपण ज्या डिझाईन आणि मेथड प्रोसिजर इज द हार्ट ऑफ युअर रिसर्च. त्यामध्ये वेगवेगळ्या जवळपास 8 ते 9 सेक्शन्स आपण डिस्कस केलेले आहेत. लास्ट सेक्शन म्हणजे डेटा कलेक्शन असतो. डेटा कलेक्शन इज युअर लास्ट सेक्शन. यामध्ये 8 ते 9 पार्ट तुम्हाला फॉलो करावं लागतात आणि तो रिसर्चचा हार्ट असतो. तिथंच ॲक्युरेसी टोटली डिपेंड असते. मग आता लिमिटेशन्स अँड डिलिमिटेशन्स. वी शॅल डिस्कस द लिमिटेशन्स अँड डिलिमिटेशन्स. आता लिमिटेशन्स अँड डिलिमिटेशन्स मीन्स व्हॉट? इट इज evident that that any research attempt इन्व्हेंटेबिलिटी, कॅरियर लिमिटेशन्स अँड डिलिमिटेशन्स. कुठलेही रिसर्च घेतलात की त्यामध्ये काही लिमिटेशन्स असतात, काही डिलिमिटेशन्स असतात. जरी काही डिलिमिटेशन्स असतील तुमच्या प्रोसिजरमध्ये, तुम्ही ते इन्क्लूड करा, तुम्ही ते राईट लिहा, म्हणजे जेणेकरून पुढच्या रिसर्चरला त्यातून पुन्हा पुढचा मार्ग सापडतो आणि परत तुमचा पेपरवर आणखी रिसर्च होतं आणि सायटेशन्स तुमचे त्या माध्यमातून सुद्धा वाढायला लागतात. नाव सी दिस. अँड द डिलिमिटेशन रिगार्डिंग इट्स underlying theories, study, design, replication, potential shortcomings in data collection, and questionnaires design, insufficient subgroup or data
for robust statistical analysis, narrow time span, the data. या लिमिटेशन डिलिमिटेशन म्हणजे या कन्सेप्ट तुम्हाला डिस्कस करावं लागतील. ॲक्च्युअली हे जे रिसर्च वर्क झालेलं आहे तुमचं, जे प्रोसिजर डिझाईनमध्ये काय रिसर्च झालेलं आहे त्याच्यात लिमिटेशन आणि डिलिमिटेशन या रिगार्डिंग, या पहिला जो पॅराग्राफ दाखवला आहे त्याच्या रिगार्डिंग असलं पाहिजे. A limitation identifies the potential weakness of the study. Think about your analysis, serious. Think about your analysis, the nature of self-report, your instruments and the sample. या ठिकाणी तुम्हाला डिस्कस करायचे या पार्टमध्ये लिमिटेशन डिलिमिटेशन. लिमिटेशन आयडेंटिफाईज द पोटेन्शियल अँड weaknesses of the study. The delimitation addresses how study will be narrowed in scope. That are the delimitations. That is how it is bounded. It is replaced. This is a place to explain the things that you are not doing and why you are chosen not to them. The literature you will not review. This is the delimitation concept. Limit your delimitation to the things that a reader might responsibly expect you to do, but that you for clearly explained reason that have decided in to do. म्हणजे हे डिलिमिटेशन लिमिटेशनमध्ये या कन्सेप्ट तुम्हाला डिस्कस करावं लागतील. या आवश्यक बाबी आहेत. त्यानंतर सिग्निफिकन्स ऑफ अ स्टडी. व्हॉट इज मीन बाय सिग्निफिकन्स. नेक्स्ट जो बीट आहे तो सिग्निफिकन्स ऑफ स्टडी असेल. सिग्निफिकन्स ऑफ द स्टडी इज रिटन ॲज अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन section of a thesis. It provides detail to the reader on how the study will contribute, such as what the study will contribute and who will benefit from it. It also includes an explanation of the work's importance as well as its potential benefits. Significance of study means what? If you have studied this some article, then what are the importance of this study? What are the importance of your conclusion? What are the merits of your conclusion? What are the results from that good results you have obtained in your research? ते potential काय या importance काय या ठिकाणी तुम्हाला डिस्कस केलं जातं या सिग्निफिकन्समध्ये स्टडीमध्ये. नाव सी दिस. Indicate how your research will refine, revise or extended existing knowledge in the area under the investigation. You have to mention this. Most studies have potential audience. This can be difficult section to write. Actually, this is a difficult section to write. Think about implication, how result of the study may affect scholarly research, theory, practice, educational intervention, curricula, counseling and the policy. You have to decide, you have to mention these concepts in the significance of the study. Also, there is another requirements in the writing of the significance of study. That is, when thinking about the significance of your study, ask yourself the following questions. आता तुम्ही जेव्हा हे सिग्निफिकन्स लिहितात त्यामध्ये लिहित असताना तुम्ही स्वतःला काही क्वेश्चन करा, म्हणजे त्याचे आन्सर्स म्हणजे हे सिग्निफिकन्स रिटर्न असतं. किंवा जेव्हा तुमच्या थिसिसचं किंवा तुमच्या रिसर्च प्रोजेक्टचं इव्हॅल्युएशन होत असतं, रिसर्च पेपरचं इव्हॅल्युएशन होत असतं, तेव्हा तुमच्या सिग्निफिकन्स स्टडीमध्ये स्वतःला स्वतः हे क्वेश्चन विचारले जातात. ह्या क्वेश्चनचा आन्सर त्याच्यात इन्क्लूड आहे का नाही हे चेक केलं जातं. तुमचा रिव्ह्यू घेत असताना, तुमच्या रिसर्चचा रिव्ह्यू घेत असताना, रिसर्चचं इव्हॅल्युएशन करत असताना त्या क्वेश्चनचं आन्सर ह्याच्यात इन्क्लूड झाले का नाही या बेसिस केलं जातं. ते पण मी सेपरेट एका लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे. ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पहा, तिथं तुम्हाला तुमचा रिसर्च आर्टिकल कसा इव्हॅल्युएट केला जातो, कुठले कुठले क्वेश्चन्स विचारून स्वतःला रिसर्च आर्टिकलचं मार्किंग केलं जातं.
तुमचा प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट असेल, तुम्ही एखाद्या फंडिंग एजन्सीकडे दिला असेल तर तो कोणत्या बेसिसवर सिलेक्ट केला जातो त्याचं एक सेपरेट मी लेक्चर घेतले, ते तुम्ही पहा, यूट्यूबवर अवेलेबल आहे. नाव सी दिस, what will result mean to the theoretical framework and framed the study? This question, ask yourself and write the answer in this significance. What suggestions for the subsequent research arise from the findings? Suggestions कुठले कुठले आलेले आहेत ते चेक करणारा विचारतो, म्हणजे तुम्हाला इथं सजेशन द्यायचे, याचा अर्थ तुम्हाला इथं चांगले सजेशन्स सुद्धा द्यायचे रिसर्चरला. व्हॉट विल रिझल्ट मीन टू द प्रॅक्टिसिंग एज्युकेटर? दिस क्वेश्चन्स ऑल्सो यू आस्क युअरसेल्फ. हे पा, परत एकदा सांगतो, हे जे खालील क्वेश्चन आहेत ते स्वतः विचारा स्वतःला आणि त्याचे आन्सर्स तुमच्या सिग्निफिकन्स स्टडीमध्ये आलेत का पहा, म्हणजे त्याचं इव्हॅल्युएशन होतं. मग त्याला गुड क्वालिटी जो तुमचा रिसर्च असेल तो या बेस्ड असतो. विल रिझल्ट इन्फ्लुएन्स प्रोग्राम मेथड्स अँड इन्व्हेस्टिगेशन? विल रिझल्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोल्युशन टू द एज्युकेशनल प्रॉब्लेम? Will result influence educational policy discussions? What will be improved or changed as a result to the proposed research? How will result of the study implemented and what innovations will come? यातून नवीन काय निर्माण होऊ शकतं हे सिग्निफिकन्स ऑफ स्टडीमध्ये लिहा. आणि याच्याच आधारावर या क्वेश्चनचे जर परफेक्ट आन्सर जर तुमच्या या सिग्निफिकन्स ऑफ स्टडीमध्ये असतील तर तुमचा रिसर्च प्रोजेक्ट फायनल होतो, तुमचा रिसर्च प्रोजेक्ट मंजूर होतो किंवा तुमचा जो रिसर्चचं इव्हॅल्युएशन होतं चांगल्या पद्धतीनं. त्यानंतर रेफरन्सेस, दिस इज द ॲक्च्युअली लास्ट पार्ट ऑफ द रेफरन्सेस. रेफरन्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर रायटिंग. प्रोजेक्ट जो तुम्ही लिहायला लागलात, रिसर्च आर्टिकल जो लिहायला लागलात, PhD थिसिस जो लिहायला लागलात, त्याचा शेवटचा पार्ट म्हणजे रेफरन्सेस असतो. अ रेफरन्सेस पेज इज द लास्ट पेज ऑफ an essay or research paper that has been written in PPA. PPA फॉर्मॅट सर्वांनाच लागू आहे. रेफरन्स लिहित असताना सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा, यू हॅव टू राईट, you must write your references in the PPA format. means अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन एक पर्टिक्युलर टाईप आहे, वर्डमधले सर्व रेफरन्सेस त्याच पद्धतीत लिहिले जातात. दिस इज अ PPA स्टाईल. इट लिस्ट ऑल द सोर्सेस यू हॅव यूज्ड इन युअर प्रोजेक्ट सो रीडर कॅन इझिली फाइंड what you have cited. Follow the PPA 2001 guidelines. See this. Follow the PPA guidelines regarding use references in the text in the references list. Only references cited in the text are included in the reference list. However, expectation can be found to this rule. Some committees require the references listed and or bibliographies be announced, which is to say that each entry be accompanied by brief description or an abstract. रेफरन्सेस हे PPA मेथडमध्ये असले पाहिजेत, जे तुमच्या रिसर्च आर्टिकलशी, ज्या प्रोजेक्ट आर्टिकल्सशी, प्रोजेक्टशीच रिलेटेड असले पाहिजेत, ते तुम्ही त्यामध्ये साईट केलेले असले पाहिजेत, कुठं तर लिहिलेले असले पाहिजेत. म्हणजे मी अगोदर पण सांगितलं, जेव्हा आपण इंट्रोडक्शन लिहित असतो, जेव्हा एखाद्याचा रेफरन्स लिहितो, एखाद्याचं सायटेशन लिहितो, त्याची डेफिनेशन, त्याचा थेरम किंवा त्याची आयडिया आपण आपल्या रिसर्च पेपरमध्ये लिहितो, तेव्हा तिथं त्याचा रेफरन्स नंबर टाकणं गरजेचं असतं. समजा मी SS बेल्लाळे आहे, BC ढगे यांच्या पेपरचं एक्झिस्टन्स ऑफ अ सोल्युशन ऑफ अब्स्ट्रॅक्ट मेजर डिफरन्शियल इक्वेशन ही कन्सेप्ट ह्याच्यावर मी पेपर लिहितोय. मला त्यांचं एखाद्या पेपरचं अब्स्ट्रॅक्ट मेजर डिफरन्शियल इक्वेशनमधल्या पेपरचं त्यांना जर रेफरन्स घ्यायचा झाला किंवा त्याचा जर इंट्रोडक्शन, त्याचे डेफिनेशन, त्याचे हायपोथेसिस घ्यायचे झाले, तर तुम्हाला इथं त्याचा रेफरन्स टाकावा लागेल. डॉक्टर BC ढगे इंट्रोडक्शनमध्ये ब्रॅकेटमध्ये नंबर समजा 14 असेल, नंबर 10 असेल, तो 10 नंबर तुमच्या रेफरन्स लिस्टमध्ये त्याच BC ढगेच्या टायटलचा असला पाहिजे, म्हणजे तो सायटेड रेफरन्स झाला. विनाकारण काहीतरी शेवटी उगा लिस्ट ऑफ रेफरन्सेस टाकून चालत नाही. तो तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये, तुमच्या थेसिसमध्ये किंवा तुमच्या रिसर्च आर्टिकलमध्ये सायटेड असला पाहिजे, म्हणजे अगोदर कुठंतरी त्याचा
संदर्भ आला पाहिजे, तोच रेफरन्स शेवटी असला पाहिजे, एवढी काळजी तुम्ही घ्या. ओके. नेक्स्ट, आता जो आपण जस्ट डिस्कशनचा पार्ट या ठिकाणी पाहणार आहोत. या ठिकाणी डिस्कशनचा पार्ट पाहत असताना क्वालिटी रिसर्च रिक्वायर्स, जर तुमचं क्वालिटी रिसर्च करायचं असेल किंवा तुमचा प्रोजेक्ट जर सँक्शन व्हायचा असेल, चांगल्या पद्धतीनं जर तुम्हाला प्रोजेक्टचं काम करायचं असेल किंवा रिसर्च आर्टिकल हा खूप साइटेड व्हावा वाटत असेल, तर या गोष्टी तुम्हाला आवश्यक आहेत. या रिव्ह्यू करा जरा. ॲक्च्युली द रिसर्च मस्ट बी क्लिअर इन इन्फॉर्मिंग द रीडर ऑफ इट्स एम. या ठिकाणी वाचणाऱ्याला तुमच्या प्रत्येक रिसर्चमधली कन्सेप्ट क्लिअर झाली पाहिजे. वाचत असताना कुठंच ॲम्बिग्युटी नाही दिसली पाहिजे, कारण रिसर्चरचं रिसर्चची क्वालिटी रीडरवर अवलंबून असते. लक्षात ठेवा, माझं रिसर्च मला स्वतःला खूप भारी आहे, खूप क्वालिटीचं आहे वाटतं, स्वतःला वाटून चालणार नाही. आपलं रिसर्च हे क्वालिटी आहे, कोण डिसाईड करणार पाहिजे? रीडरने केला पाहिजे. वाचणाऱ्याला परफेक्ट त्याला समजलं पाहिजे, त्याच्यातलं त्यांना आयडिया लक्षात आल्या पाहिजे, प्रत्येक कन्सेप्ट क्लिअर झाली पाहिजे. टू प्रोव्हाइड ट्रूथवर्डी कन्क्लुजन ॲज अ सॅम्पल नीड टू बी रिप्रेझेंटेटिव्ह अँड ॲडिक्वेट. यामध्ये तुमचं जे कन्क्लुजन आहे परफेक्ट कन्क्लुजन्स असले पाहिजेत, वेग कन्क्लुजन नको आहेत. तुमच्या सॅम्पलिंगवर डिपेंडिंग किंवा मॅथमॅटिक्सचा किंवा इतर पेपर जर असेल तर तुमच्या एक्सपेरिमेंटवर डिपेंडिंग कन्क्लुजन असले पाहिजेत. जो सर्वे टाईपचा पेपर असतो त्याचे सॅम्पलवर डिपेंडिंग करेक्ट कन्क्लुजन करायला पाहिजे. एक्सपेरिमेंट असेल तर रिझल्टवर डिपेंडिंग, आणि मॅथमॅटिक्सचा पेपर असेल तर तो रिझल्ट ट्रू किंवा सॅटिस्फाय होतात का नाही, सॅटिस्फिकेशनच्या कंडिशनवरनं, एक्झिस्टन्स ऑफ सोल्युशन होतंच का नाही, किंवा सोल्युशनच्या ॲक्युरेसीवरनं तुम्ही कन्क्लुजन लिहू शकता. त्या कन्क्लुजन परफेक्ट आणि ट्रूथवर्दी असले पाहिजे. कंट्रोल ऑफ कन्फाउंडिंग व्हेरिएबल्स, भरपूर कितीही व्हेरिएबल्स वापरायचे नाहीत, कितीही पॅरामीटर वापरायचे नाहीत. मर्यादितच व्हेरिएबल, मर्यादितच पॅरामीटर्स असले पाहिजेत. कितीही पॅरामीटर वापरायला लागलात की ज्याचं कंट्रोल आपल्यावर सुद्धा नाही आहे, त्यावेळेस मात्र तो रिसर्च पेपर क्वालिटी होऊ शकत नाही. रिसर्च डिझाईन्स प्रॉपरली, तुमचं रिसर्च डिझाईन प्रॉपरली असलं पाहिजे. मी आत्ता सांगितलेल्या 9 स्टेपमध्ये त्या प्रॉपर स्टाईलमध्ये असलं पाहिजे. क्रायटेरिया अँड क्रायटेरिया मेजर्स व्यवस्थित असला पाहिजे. डेटा ॲनालिसिस परफेक्टली केलं पाहिजे. डिस्कशन अँड कन्क्लुजन इथिक्स, डिस्कशन आणि कन्क्लुजन हे करेक्ट असले पाहिजेत, राईट असले पाहिजेत. आणि त्यानंतरचा जो पार्ट आहे इथिक्स महत्त्वाचा आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा हा पार्ट आहे इथिक्स. तुम्ही जेव्हा रिसर्च करतात तेव्हा ते इथिकल असलं पाहिजे, कुणाचं कॉपीड केलेलं नसलं पाहिजे, जशास तसं डेटा नाही चोरलेला असला पाहिजे. आणि ते जर असेल तर तो म्हणजे क्वालिटी रिसर्च होऊ शकत नाही, इथिकली रॉंग. म्हणून तो इथिक्स पाळले पाहिजेत. ठीक आहे, एखाद्याचा रिसर्च पेपर, क्वालिटी रिसर्च पेपरमधला तुम्ही जर काही इन्फॉर्मेशन घेतली तर त्याचं सायटेशन तुम्ही वापरणं गरजेचं आहे. इथून ही माहिती घेतली म्हणजे तुमच्या पेपरकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चांगला होतो, चांगल्या पद्धतीनं पाहिलं जातं. या सर्व बाबी सांभाळलात, या सर्व बाबी व्यवस्थित केला तर तुमचं रिसर्च हे क्वालिटी रिसर्च होतो. तुमचा रिसर्च प्रोजेक्ट हा डेफिनेटली सँक्शन होतो, क्वालिटी रिसर्च प्रोजेक्ट असतो. तर या ठिकाणी आपण बराच वेळ झाला इथं बसलेला आहात. काही जर क्वेश्चन्स असतील तर त्यामध्ये तुम्ही विचारू शकता. या ठिकाणी जे काय ऑनलाईन लाईव्ह आहेत त्यांनी तुम्ही क्वेश्चन करू शकता. तुमच्या मॅटरमध्ये, तुमच्या या चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही क्वेश्चन्स लिहू शकता, जेणेकरून तुम्हाला मी आन्सर्स देतो. तर ठीक आहे. हां, आता 1 क्वेश्चन आहे पहा, ते कांबळे मॅडमचा परत क्वेश्चन आहे. कांबळे मॅडम ते विचारतात यामध्ये APA कन्सेप्ट काय. नाउ सी धिस, व्हॉट इज मीन बाय APA कन्सेप्ट. APA concept means this is the procedure, this is the universal procedure which is adopted by each and every journal to write the references.
पूर्ण युनिवर्समध्ये प्रत्येक जर्नलने ती सिलेक्टेड केलेली प्रोसेस आहे. त्या प्रोसेसचं नाव आहे ॲक्च्युअली अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशननं निर्माण केलेली ती प्रोसिजर आहे. त्याचं नाव आहे ॲक्च्युअली अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशन. परंतु त्या असोसिएशननं काही नियम लावून दिलेले आहेत रेफरन्स लिहिण्याचे. ते म्हणजे जनरली काय तर ऑथरचं नाव अगोदर असलं पाहिजे, त्याच्यानंतर रिसर्च टायटल रिसर्च पेपरचं टायटल असलं पाहिजे, त्यानंतर तो कुठल्या जर्नलमध्ये पब्लिश झाला आहे तो असलं पाहिजे, त्यानंतर त्याचा व्हॉल्यूम नंबर असला पाहिजे, त्याचा इश्यू नंबर असला पाहिजे आणि पेजेस असले पाहिजे. या पद्धतीच्या रायटिंगला रेफरन्स रायटिंगलाच आपण काय म्हणतो APA रायटिंग म्हणतो. ओके, समजलं तुम्हाला? APA म्हणजे ती एक प्रोसिजर आहे, असोसिएशनचं नाव आहे, त्यांनी ती प्रोसिजर अंमलात आणली आणि सर्वांनी लागू केले, त्यामुळं त्या रेफरन्स रायटिंगच्या प्रोसिजरला APA म्हणतात. ठीक आहे, आणखी काही क्वेश्चन्स वगैरे आहेत का पहा यामध्ये, कुठले क्वेश्चन्स? हां, ओके, शिंदे सरांचा एक क्वेश्चन आहे की हा जो प्रोजेक्ट आहे, ही जी मेथड आहे सायकोलॉजिकल मेथड, आपलं जे टायटल होतं ते क्वालिटी रिसर्चसाठी कसं होऊ शकतं म्हणतात. तर आपण या जर प्रोसिजर मी ज्यात 9 स्टेप्स सांगितलेले आहेत, टायटलपासनं, मेन बॉडीपासनं, डिझाईनपासनं, प्रोसिजरपासनं, या जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं या सांगितलेल्या रिसर्चच्या स्टाईलमध्ये जर तुम्ही लिहिलात, चांगल्या पद्धतीने केलात, तर निश्चित तुमचा जो होणारा प्रोडक्शन आहे, तुमचा जो रिसर्च पेपर आहे, तुमचा जो प्रोजेक्ट आहे कुठलाही, तो प्रोजेक्ट चांगल्या पद्धतीचा होतो, डेफिनेटली क्वालिटी होतो. त्यासाठी तुम्ही त्या 9 स्टेप प्रॉपरली ज्या पद्धतीने सांगितल्यात त्या पद्धतीनं फॉलो करा, म्हणजे क्वालिटी होतो. त्या व्यवस्थित फॉलो केलात तर तुमचा रिसर्च पेपर, रिसर्च कंटेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट, थेसिस क्वालिटी डेफिनेटली होतो, एवढं मी तुम्हाला कॉन्फिडन्सली सांगतो. ठीक आहे, आता या ठिकाणी दुसरे क्वेश्चन नाहीत. आपण सर्वांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं बसून या ठिकाणी ऐकलेलं आहात, चांगल्या पद्धतीनं सायलेंटली घेतलेलं आहे. बऱ्याच जणांनी ऑनलाईन लाईव्हमध्ये भाग घेतलेला आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. या ठिकाणी आपण थांबू. काही जरी आणखी नंतर तुम्हाला जर क्वेश्चन्स पाहिले असतील तर तुम्ही ते विचारू शकता. हा नंतर बरेचसे व्हिडिओ मी या ठिकाणी यूट्यूबवर अपलोड केलेले आहेत, वेगवेगळ्या यूट्यूबवर आहेत, वेगवेगळ्या कन्सेप्ट घेऊन एक कन्सेप्ट घेऊन व्हिडिओ तयार केलेले आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता, म्हणजे क्लॅरिटी तुमची होऊन जाईल. या ठिकाणी हा सुद्धा व्हिडिओ मी परत यूट्यूबवर ॲड करेन लाईव्ह लेक्चर संपल्यानंतर, तर आपण हे सर्वांनी पहा. काय अडचण असेल तर परत रिपीट करून बघा, एवढंच या ठिकाणी सांगतो. नमस्कार.